नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चौंकियां खबरां। प्रधानमंत्री मोदी आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम तहत अज सवेरे 11 बजे देशवासियों को संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र दे विच सुधार समय की मुख लोड़ है। प्रधानमंत्री वालों वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें इजलास को संबोधन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि असल कंट्रोल रेखा ते तनाव नूं घट करन लई भारत अते चीन विचाले फौजी ते रणनीतिक पद्धर ते यतन जारी ने। खेतीबाड़ी संबंधी बिलों नूं लैके श्रोमणी अकाली दल ने कौमी जमहूरी गठजोड़ नालों साला पुराना नाता तोड़िया। साबका केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह दा 82 वरियां दी उम्र च देहांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते होरनां नेतावां वल्लों डूंगा दुख प्रकट। पंजाब दे विच कोविड-19 दे 1588 नवे केसां दी पुष्टि दे नाल कुल गिनती 1,08,684 होई। पंजाब दे विच हुण तक 86,000 तो वध मरीज सेहतयाब होए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो ते मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को संबोधन करेंगे। इस महीनावार प्रोग्राम की 69वीं कड़ी होगी। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी के नाल-नाल दूरदर्शन के सारे चैनलों ते भी सवेरे 11 बजे प्रसारित किया जाता है। इस प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री जिथे अपनी सरकार के प्रोग्रामां, लोकां वल्लों कीते गए चंगे कमां अते देश नूं दरपेश चुनौतियों का जिक्र करते हैं, उत्थे लोकां दे सुझावां नूं भी इस प्रोग्राम दे विच शामिल किया जाता है। कई लोकां दे नाल सीधी गलबात भी करते हैं, जिस दे चलदियां मन की बात प्रोग्राम वधेरे हरमन प्यारा होया है। मन की बात प्रोग्राम का पंजाबी रूपांतरण डीडी पंजाबी ते प्रोग्राम के सीधे प्रसारण तो तुरंत बाद अते इसका मुड़ प्रसारण अज रात 8 बजे वेख्या जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र दे विच सुधार समय की लोड़ है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 75वें इजलास को वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के फैसला लैण वाले ढांचे विचों बाहर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय पूरा विश्व एक नवे बदलाव वल वध रहा है, जो 1945 दे विच संयुक्त राष्ट्र की स्थापना नालों कुछ वक्रियां स्थितियां ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि भावें दुनिया दे विच तीजी जंग के आसार नहीं, पर कई होर जंगां, देश दीआं अंदरूनी लड़ाइयां अते अतवादियां हमले दुनिया नूं नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के स्थापना मैंबरां विचों एक होण ते मान महसूस करदा है अते इत्थों दे लोक लंबे समय तो संयुक्त राष्ट्र दे विच सुधारां दी उड़ीक कर रहे हैं। आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? सदी बदल जाए और हम न बदलें तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति की स्थापति के लिए भारत ने अनेकों जवानों का बलिदान दिता है और भारत ने हमेशा मनुखता के भले के लिए वध चढ़ के योगदान पाया है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट दौरान संयुक्त राष्ट्र की भूमिका से भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों दौरान भावें संयुक्त राष्ट्र दीआं कई महत्वपूर्ण प्राप्तियां रही ने, पर मौजूदा समय इसके वख-वख पहलुओं से मुड़ विचार होना चाहिए है। इजलास को संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी खिलाफ भारत की वचनबद्धता नूं दोहराया। उन्होंने भरोसा दिता कि कोरोना की वैक्सीन विकसित होने उपरांत समूची मनुखता के लिए इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮ ਵਿੱਤ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜयशंकर ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜयशंकर ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ LAC ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜयशंकर ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NDA ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 82 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 2020 ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਕ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਨੌ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਗੇੜੀ ਤਰਕਸ਼ ਤੇ ਫਲੀਟ ਟੈਂਕਰ ਦੀਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਕਾਗਾ ਅਤੇ ਇਕਾਚੂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ
ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੌਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।